प्रशांत किशोर की तो मैं शक्ल भी नहीं देखी और ये जिहड़ा देखो गल ये है कि ये जिहड़ा बजट बनाना है क्योंकि एक तकरीबन नवंबर तो शुरू हो जाता है बजट बनाने का जिहड़ी जिहड़ा प्रतिक्रिया कहते और ये बायलैटरल मीटिंग्स होंदियां फाइनैंस डिपार्टमेंट ते जिहड़े बाकी महकमे वो अपनियां जिहड़ियां ख्वाहिशात है वो सानू दस दिंदे दैन ऑफ कोर्स देयर आर कंपीटिंग इंटरस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कोई कह रहा जी मैनू इन्ने दे दो वो कंपीटिंग इंटरस्ट नू भी जिहड़ा रख के और बाकी हुंदा है कि साडियां रिसोर्सिस किन्नियां साडियां रिसोर्सिस की अलाउ कर दियां कंपीटिंग इंटरस्ट है व्हाट हैज़ प्रशांत किशोर गॉट टू डू इट यू नो ही इज़ नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर इलैक्शन तो मैं लड़ना है जी प्रशांत किशोर ने थोड़ी लड़ना एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार हो चुकी है जिहड़े एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन है अजयवीर जाखड़ वो किसी वजह नाल वो टेबल ते जे वो डिस्कशन नहीं आई और जो अजय जाखड़ ने पॉलिसी बनाई है मैं खुद पढ़ी है बहुत वधिया पॉलिसी है आई एम होपफुल कि मॉनसून के सैशन च वो जरूर आ जाएगी सॉरी स्पेशल स्कीम बनाई सर कामयाब सब जे तो कल्ली तुसी डेट रिलीफ की गल कर रहे हो तो उहदे विच भी इस साल 1700 करोड़ रखा गया है 1700 करोड़ डेट रिलीफ देखो डेट रिलीफ जे कोई कहे कि फाइनल हो जाएगी हर साल इन्नी पंजाब नूं 1700-1800 2000 करोड़ डेट रिलीफ रखनी पैगी 1700 करोड़ रखी है उस दे नाल 1100 करोड़ ऐतकी एग्रीकल्चर नूं बूस्ट देने वास्ते जिहड़ा खुशहाल कामयाब किसान ते खुशहाल पंजाब इहदे विच रखिया इहदे च कोई फूड प्रोसैसिंग दा इहदे वास्ते हॉर्टीकल्चर दा इहदे वास्ते यू नो नवीं शुगर मिल दी एक्सपेंशन इहदे च तुसीं जदों तफसील नाल पढ़ोगे तो तुहानूं यू नो लॉट हैज़ बीन कैप्ट सानूं इस गल दा एहसास सी कि किसानी जिहड़ी मायूस है ये मायूस किसानी नूं किवें ना किवें असीं इन्हां नूं खुशहाली किवें तब्दील करना है इस करके साडी कोशिश ये सी कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रकम ये वास्ते रखी जाए सर सब जे तुसी बजट तफसील ना पढ़ोगे तो दो गल्लां तुहानूं नज़र आउणगीआं एक तो पे कमीशन जिहड़ी है पे कमीशन वास्ते 9000 करोड़ रुपया वो अलग रखा हुआ और जे तुसी साडा टोटल रेवेन्यू डेफिसिट वेखोगे 8600 करोड़ है ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जे किते पे कमीशन वास्ते ना पैसे रखने होंदे तो पंजाब वुड हैव हैड अ सरप्लस बजट ऑफ 9000 करोड़ नंबर 1 दूजा हैगा कि बड़े सालों बाद जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये 14000 करोड़ रखा गया सो मैं सिन्हा साहब ते होर जिहड़े साडे चीफ सैकटरी या सारिਆਂ ਨਾਲ मुशावरत भी की सी कि आपां कैपिटल एक्सपेंडिचर घट कर दिए थोड़ा जिहा घट कर दिए पर अपना डेफिसिट जिहड़ा है वो खत्म करिए इन्हां ने मैनू सलाह दी क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं है वो कहते जी रिसैशन का साल है नो इकोनॉमिस्ट वर्थ हिज सॉल्ट विल एडवोकेट लैस स्पेंडिंग रिसैशन दे विच सरकार की स्पेंडिंग वधाउणी पैनी है और जे तुसी ना वधाई तुसी डेफिसिट मंजूर कर लो पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वधाओ ताकि मतलब जिहड़ा तुसी सवाल कीता है भी इनू बाहर किवें कड्डोगे सब एक गल क्योंकि विरोधी भी प्रैस का भी थोड़ा भी ये हक बनता है पर कई बारी आपां ये गल भुल जाते हैं कि जिहड़ा आ मौजूदा साल आया कोविड वाला इहदी मिसाल दुनिया दे ते इंसान की हिस्टरी दे विच नहीं मिलती कि किते यू नो बनियो इंसान नूं इस किस्म का झटका लग्या होवे कि वड्डे वड्डे मुल्क लड़खड़ा गए पंजाब की चीज़ है
कोई कहना तू आ नहीं किया, तू आ नहीं किया यार, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल ईयर। बावजूद इसके ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬੋਰੋਇੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈ, ਜੇ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਸਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ GDP ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। GDP ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ ਨਾ, 10.43 ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗਰੋਥ ਫਿਗਰ ਯਾਰ। ਯਕਮ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ DA ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਏਰੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਏਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ such a huge debt burden, no effort seems to have been made to mobilize additional resources. So can we say that this is entirely election oriented? ਸਰ ਦੇਖੋ, GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਤਕੀ 7,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਯਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 300 ਕਰੋੜ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੂੰ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਫॉर women
ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ women don't travel alone ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾਂ। I think ਸਾਡੀ compensation from GST is quite huge. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਵਸ ਹਾਂਜੀ 15 ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵ them ਮਨੀ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।